Hi student, this is Aragya ma'am from Maxinol, அனைத்திலும் கணிதம். Chapter 2, Introduction to Algebra. In this video, we are going to focus on exercise 2.2. Learning is your superpower. Let's learn together. So exercise 2.2, miscellaneous practice problem. What is that miscellaneous? அப்படின்னா it's a different type of problems comes under this. அதாவது அடிஷனாகவே இருக்காது அல்லது செட் ஆஃப் சப்ட்ராக்ஷன் சம்மாவே வராது. இட்ஸ் அ மிக்சட் பேக்கேஜ். ஓகே, ஸோ நிறைய வெரைட்டியான சம்ஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம். ஸோ இதெல்லாமே நீங்கள் நல்லா ஹோப்பாக பிடிச்சிக்கிட்டீங்கன்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு இட் வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். ஸோ இதை வந்து ரிப்பீட்டட் ப்ராக்டிஸாக எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த பேட்டர்ன்ஸ் எல்லாம் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்க ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, ஸோ 9 minus 1 we know that 8, isn't it? Okay, so 98 minus 21, so let us see here. So 8 minus 1 7 and 9 minus 2 7, so 77 is the correct answer. So இங்க நல்லா கவனிங்க, ஃபர்ஸ்ட்ல 9 இருந்துச்சு, minus 1 இருந்துச்சு இல்லையா? இதுலயும் 1 இருக்கு, before 2 இருக்கு இல்லையா? இதுல பாத்தீங்கன்னா 9 இருக்கு, next number is 8. ஸோ இதில் டிக்ரீஸ் ஆகுது, இதில் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது, லெஃப்ட் சைடில் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. கம் டு த தேர்ட் ஒன், 9 8 7, ஹியர் 1 2 3. ஸோ அப்படியே ரிவர்ஸில் வந்துக்கிட்டே இருக்கு இல்லையா? ஸோ இப்போ இங்கே 8னா இங்கே டூ டிஜிட்டில் 77 வந்துச்சு அப்படின்னா அடுத்த நம்பர் என்னது? 6. ஸோ 6 6 6 இஸ் த கரெக்ட் ஆன்சர் ஹியர். ஸோ உங்களுக்கு வேணும்னா இங்கே செக் பண்ணிக்கலாம். 7 minus 1 6, 8 minus 2 6, 9 minus 3 6. So it's easy, isn't it? So come to the next. This as it is. 6 before number is 5. So 4 times 5 must come. Then 4 4 4 4 4 5 times எழுதணும். Then what comes next? அப்ப கண்டிப்பா அடுத்தது என்ன? 3ல தான் இருக்கும், but 6 times இருக்கும். So it's easy, isn't it? Second sum. A piece of a wire is 12 centimeter long. What will be the length of the side if it is formed as an equilateral triangle? And second one is a square. என்ன சொல்றாங்க? ஒரு 12 centimeter long உள்ள வயர் எடுத்துக்க சொல்றாங்க. அதை வந்து ஈக்குவலேட்ரல் ட்ரையாங்கிளா செட் பண்ண சொல்லி சொல்றாங்க. வச்சுட்டு அதோட சைடில் எவ்வளோ லென்த் இருக்கும்னு கண்டுபிடிக்க சொல்லி சொல்றாங்க. ஸோ இட்ஸ் ஈஸி. It's an equilateral triangle. That means EQ means equal, lateral means side. So equal side உள்ள triangle எடுத்துக்கணும். ஓகேவா? Not an right angle triangle. Just keep in mind ma. So let us take the equilateral triangle. Okay. Now how many sides are here for this triangle? 3 sides, isn't it? As it is, triangle has 3 sides. So we need to divide 12 by 3. Okay, so 12 divided by 3. So 3 one time, above 3 4 times. Clear? 3 4s are 12. So what will be the answer? 4. So each side consists of 4 centimeter. Got it? So our first answer is 4 அவங்க 12 கொடுத்துருக்கறனால நம்மளும் 4 நம்ம மென்ஷன் பண்ணோம். ஜஸ்ட் சிம்பிளி டோன்ட் மென்ஷன் 4. கிளியர்? கம் டு த செகண்ட் ஒன், a square. Now let us take a square shape and then we need to find the answer. Clear? So இதுல எத்தனை சைடு இருக்கு? Yes, sure it has 4 sides. So 12 divided by 4. Got it? Okay, then 4 one time, above 4 3 times. Clear ma? Okay, so 3 is the correct answer. So we need to enter in all the 4 sides. Fine. So our answer is 3. Third one, identify the value of the shape and figures in the table given below and verify their addition horizontally and vertically.
ஸோ என்ன கொடுத்துருக்காங்க, ஸ்டார், ஸ்மைலி அண்ட் ட்ரையாங்கிள் ஷேப்ஸ் ஆஃப் here, isn't it? ஸோ இது என்ன பண்ணும், we need to find the answer for the empty column and row. எல்லா பக்கமும் நம்ம ஃபில் பண்ணணும். அதுக்கு முதல்ல எல்லாத்தோட வேல்யூ தெரியணும். ஓகேவா? ஸோ லுக் அட் horizontally ma, first line. So 2 star and 2 smiley is there. Clear? So the even balance பண்றது little bit hard. But answer is 30 we have, but we couldn't do anything with that. So come to the first column. அத vertical பாருங்க, என்னன்னா 4 star இருக்கு. Clear? அந்த 32 நம்ம 4 ஆல divide பண்ணனா we can divide it into even, isn't it? So 32 divided by 4, what will be the answer? 4 8s are 32. So 8 is the correct answer for here. Okay Amma? Yes. So star equal to 8. So I need to enter in all the stars. It will be easy to understand. Over. Now let us come to the first row. Yes. Because already we have 8 and 8. So இப்போ smiley மட்டும்தான் even share பண்ணோம். So 8 plus 8 equal to 16. Look at the right side. So 30 minus 16 equal to 14. இப்போ நம்ம 14 2 ஆல divide பண்ணோம்னா we get an answer of 7. So இங்க புரிஞ்சுக்க முடியுதா? So the value of smiley is 7. So enter in all the smiley. That's it. Fine. Come to the triangle. So இது maximum கண்டுபிடிச்சிட்டோம். இப்போ இதுல பார்த்தாலும் ரெண்டு triangle இருக்கு இல்லையா? Come to the second row. அந்த லைன்ல பார்த்தாலும் நமக்கு ஆல்ரெடி 8 plus 8 16, பட் ஆன்சர் வந்து 36 ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ அதால தான் நம்ம மைனஸ் பண்ணணும். எஸ், 36 minus 16 equal to 20. So 20 divided by 2, good. 10 is the correct answer for triangle. ஸோ அப்படியே எல்லாத்தையும் ஃபில் பண்ணிட வேண்டியதான். ஸோ இப்போ எல்லாமே ஃபில்டு. Clear? And what is our next work? We need to enter the answer. Add பண்ணணும் horizontal wise இல்லையா? ஸோ இதில் verticalா பாருங்க, verticalை விட horizontal வந்து 2 lines முடிஞ்சிருச்சு. ஸோ third lines வந்து 8 plus 10 plus 7 plus 7. So 32 will be the correct answer. Then come to the last row, 8 plus 7 plus 10 plus 7. So இங்கேயும் கிட்டத்தட்ட அதே தான் இருக்கு. So 32 is the correct answer. Now come to the vertical. 7 plus 8 plus 10 plus 7. So the same number. So 32 is the correct answer here also. So come to the next. So 7 plus 7 14, 24, 34. So 34 is the correct answer for here. Then finally come to the last. As it is 8, 110, but 2 7. So answer is 32. So maximum we fill this the last one only. So if we add 30 plus 36, 32 plus 32, இது எல்லாத்தையும் add பண்ணீங்கன்னா நமக்கு என்ன answer கிடைக்கும்னா 130. So check in the, yes, check in this horizontally also, it will be understood. Clear? Fourth sum. The table given below shows the result of the match played by 8 teams in a Kabaddi Championship tournament. Find the value of all the variables in the table given above. என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா டோட்டல் மேட்ச் விளையாண்டது 8 டீம்ஸோட ரேட் லிஸ்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ டோட்டல் மேட்ச் எத்தனை விளையாண்டுருக்காங்க, அதில் எத்தனை ஜெயிச்சிருக்காங்க, எத்தனை லாஸ்ட் ஆயிருக்குன்னு கேட்குறாங்க. ஓகேவா? லுக் அட் த ஏ டீம். ஸோ இதில் 8 மேட்சஸ் விளையாண்டுருக்காங்க, அதில் 5 1 அப்படின்னா எத்தனை மேட்ச்சில் ஜெயிக்கலை. ஸோ வாட் டு டூ, 8 minus 5 பண்ணோன்னா we get the answer 3. So k equal to 3. Come to the second one. இதுலேயும் அதே மெத்தட் தான், 7 minus 6. Clear? So 1 is the correct answer for m. Then come to the third. C ல வந்து
சி டீம்ல மொத்தம் எவ்வளோ மேட்ச் நம்ம தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம். அவங்க ஜெயிச்சதையும் மிஸ் பண்ணதையும் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இங்கே என்ன பண்ணலாம், ஆட் பண்ணிட வேண்டியதுதான். ஓகேவா, டோட்டல் அப்போ தானே கிடைக்கும். ஸோ 6 + 4 4 + 6 everything is fine. So answer is 10. So n equal to 10. Come to the next one. Here also the same procedure. So 7 + 2 equal to 9. So a equal to 9. E sum இங்கே பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் மேட்ச் கொடுத்துட்டாங்க, எவ்வளோ மிஸ் பண்ணிட்டாங்கன்றதும் கொடுத்துருக்காங்க, எவ்வளோ ஜெயிச்சாங்கிறத நம்ம சொல்லணும். அப்போது 9 - 3 கிளியர். ஸோ இதையும் மைனஸ் பண்ணனாலே வில் கெட் த ஆன்சர். ஸோ b equal to 6. ஸோ கம் டு த நெக்ஸ்ட். எஸ், இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொசீஜர் மாதிரி தான். ஸோ 10 - 6 equal to 4. Next one, yes, E team மாதிரி தான். 8 - 4 is 4 is the correct answer. Then finally come to the last H team. இங்கே என்ன கொடுக்காங்க, டோட்டல் தான் கண்டுபிடிக்கணும். So we need to do addition. So 3 + 6 equal to 9. Finally we need to write the answer like this. K equal to 3, M equal to 1, N equal to 10, A equal to 9, B equal to 6, C equal to 4 and X equal to 4 and Y equal to 9. Fifth sum, Gopal is 8 years younger to Karnan. If the sum of their ages is 30, how old is Karnan? So என்ன கொடுத்துருக்காங்க, கோபால் வந்து கர்ணனோட வயசை காட்டிலும் 8 வயசு இளையவங்களா இருக்காங்க. ஓகேவா, பட் ஆனால் கர்ணனோட ஏஜ் நமக்கு தெரியாது. கிளியர். இவங்க 2 பேரோட ஏஜ் ஆட் பண்ணோம்னா ஆன்சர் வந்து 13 வருதுன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இதை வச்சு தான் நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம். ஸோ வாட் டு டூ, கர்ணன்ஸ் ஏஜ் இஸ் ஒய் அப்படி எடுத்துக்கலாம். அப்படின்னா கோபால் வந்து இவரை காட்டிலும் 8 இயர்ஸ் வந்து இளையவங்கன்னு சொல்லிட்டோம். ஸோ ஒய் - 8ன்னு எடுத்துப்போம். கிளியர், ஃபைன். இப்போ இவங்க 2 பேரோட ஏஜ் ஆட் பண்ணோம்னா 13 சொல்லிட்டாங்க இல்லையா. ஸோ சம் ஆஃப் தேர் ஏஜஸ் ஈக்குவல் டு 30. இப்போ சம் ஆஃப் தேர் ஏஜுக்கு பதிலாக ஒய்யையும் ஒய் - 8ஐயும் போட்டுக்கலாம். கிளியர். இப்போ நல்லா பாருங்க, இதுலேயே முதல்ல ஒரு ஒய் இருக்கு, ரெண்டாவது ஒரு ஒய் இருக்கு. இந்த இதை ஆட் பண்ணோம்னா 2y வரும். கிளியரா? ஓகே. ஸோ 2y - 8 equal to 30. Got it ma? Okay. So as it is, இங்கே நம்ம பேலன்சிங் மெத்தட் பண்ணலாம், இல்லைன்னா சப்ஸ்டியூஷன் மெத்தட் பண்ணலாம். ஓகேவா? Here I am going to do the balancing method only. So -8 பதிலா +8 ரெண்டு பக்கம் ஆட் பண்ணுறேன். So it will be cancel பண்ணிட்டோம்னா அங்கே 0 வந்துடும். So 2y = 38. Clear? ஓகே. இன்னுமே நமக்கு 2yன்னு இருக்கு. ஸோ வேரியபிள்ஸ் மட்டும் நம்ம தனியாக ஆக்கணும். ஸோ 2ஆல் டிவைட் பண்ணிக்கலாம். ரெண்டு பக்கமும் 2ஆல் டிவைட் பண்ண போகிறோம். ஸோ 2y divided by 2 equal to 38 divided by 2. So now we need to cancel, isn't it? So 2 times 1 and 1 above cancel பண்ணிட்டோம்னா we get the answer y. இந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா 38 இங்கே கீழே 2. So both are comes under even number. So இது 2 times 1 and அது 2 times எத்தனை வரும், 2 1s are 9. So 19 will become. Clear? So y = 19. அப்போ yங்கிறவங்க யாரு, கர்ணன். இல்லையா? கர்ணனோட ஏஜ் தான் நமக்கு yன்னு எடுத்துக்கிட்டோம். ஸோ கர்ணன் ஏஜ் = 19. Got it? ஓகே. இதை எப்படியே விட்டுற முடியாது. லெட் அஸ் ரீசெக் ஒன்ஸ். நம்ம கண்டுபிடிச்சு கரெக்டான்னு பார்ப்போம். எப்படின்னா, இப்போ கர்ணனோட ஏஜ் ஒய்க்கு பதிலாக நம்ம 19 போட்டுக்கலாம் இல்லையா. அப்போ கோபாலோட ஏஜில் அந்த ஒய்க்கு பதிலாக சப்ஸ்டியூட் பண்ணோம்னா we get the answer for Gopal's age. I'll do here, just recheck. Yes, Gopal's age = y - 8. அந்த ஒய்க்கு பதிலாக 19 சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டோம். ஸோ 19 - 8 is 8. Sorry, 11.
So Gopal's age is 11. Kannan's age is 19 and Gopal's age is 11. இப்போ என்ன பண்ணணும், இது ரெண்டையும் நம்ம ஆட் பண்ணி பார்க்கணும். அவங்க சொல்லிருக்காங்க இல்லையா, sum of their ages is 13. Yes, we got the answer 30. So it's easy, isn't it? Sixth one, the rectangles made of identical square blocks with varying length but having only two square blocks as width are given below. How many small size squares are there in each of the rectangles P, Q, R and S? Fill in the boxes. என்ன கொடுத்திருக்காங்கன்னா rectangle shapeல கொடுத்திருக்காங்க, ஆனா inside we have small size squares. Clear? Okay. First என்ன கேக்குறாங்க, rectangle கொடுத்துட்டு அந்த headingல PQRST இருக்கு. Second one, number of small size squares along the breadth அப்படி கொடுத்திருக்காங்க. So இது first one, I'll give the answer. Answer is 2. I'll explain in the second, Q. ஓகேவா? என்னன்னா number of small size squares along the breadth, breadth பேஸ் பண்ணி கேக்குறாங்க. ஓகேவா? இது ஒரு breadth ஒன்னு and மேல டாப்ல ஒரு breadth wise இருக்கு. So அப்ப 2 are here. Clear? இப்போ length wise நம்ம பார்க்க போறோம். 1, 2, 3 and 4. Got it? So total number of squares in rectangle, in this rectangle 8. Got it ma? Okay. Likewise R ல small size square along the breadth ன்னு பாத்தீங்கன்னா 2 இருக்கு. Then answer will be 6. Likewise S ல breadth wise 2 இருக்கு, but ஆனா length wise 5 இருக்கு. So 2 5s are 10. T setல பாருங்க, இதுல X ன்னு கொடுத்திருக்காங்க, அவங்க எதுவுமே ப்ராப்பரா கொடுக்கல. Instead of that we have variable. So 2 into X 2X ன்னு அப்படியே போட்டுறலாம். ஓகேவா? Last sum, 7th one. Find the variables from the clues given below and solve the crossword puzzle. So it will be interested ma. Just listen. Across na left to right எழுதணும். ஒவ்வொரு பாக்ஸ்லையும் தனித்தனியா fill பண்ணோம். Down na top to bottom fill பண்ணோம். Okay. First one, x plus 40 gives 100. என்ன சொல்லிருக்காங்கன்னா gives நாலே நம்ம equal to ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. So அப்ப 40 கூட எவ்வளவு ஆட் பண்ணா 100 கிடைக்கும். ஓகேவா? Yes. 60 plus 40 only we get 100. So 60 is the x here. Clear? Okay. So அதனால 6 and 0 செப்பரேட்டா போடணும். ஓகேவா? Okay. Then second one, 7 reduced from t gives 31. என்ன சொல்றாங்கன்னா gives ன்னா நாம ஆன்சர் சொல்லிட்டோம் 31. So இப்ப 31 நமக்கு கிடைக்கணும்னா t ல இருந்து 7 ரெடியூஸ் பண்ணணும்னு சொல்றாங்க. அப்படின்னா நம்ம just reverseல 31 plus 7 ஆட் பண்ணாலே நமக்கு ஆன்சர் கிடைக்கும். ஓகேவா? I'll explain. 38 minus 7 தான் நமக்கு 31ன்ற ஆன்சர் கிடைக்கும். அவங்க கொடுத்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம இப்படிதான் எழுத முடியும். So 38 is the t here. Got it? Okay. Then z is 5 added 5 times. 5 வந்து 5 times add பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So 25 is the right answer. So z ன்ற இடத்துல 2 and 5 போடணும். Clear? Then v is the whole number 0 plus number of days in an ordinary year. என்ன சொல்லிருக்காங்க? So ordinary yearல எவ்வளவு நாள் இருக்கும்னு கேட்காங்க. We know that 365. Clear? So just we enter for V column. Yes. Then k is 24 added to 25. என்னவா? 24ஐயும் 25ஐயும் add பண்ண நமக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்னு கேக்குறாங்க. That's all. So k answer is 49. So in the place of k we should start with 4 and 9. Clear? Then u is 2 added to 2 times 11 gives the number of hours in a day. அதாவது ரெண்டு விதமா கொடுத்திருக்காங்க. 2 வந்து ஆட் பண்ணணும். 2 times 11. அப்ப 11 into 2 22 கிடைக்கும். So 22 plus 4 னா 24 னு கிடைக்கும். அதே மாதிரி give number of hours in a day.
அப்போ ஒரு நாளைக்கு எத்தனை மணி நேரம்? Yes, 24, isn't it? So both are same answer. So we need to enter in the place of U. Clear? Okay. Then A is 20 more to 40. Nothing but 20 more நாலே நம்ம add பண்ணிடுவோம். So 20 plus 40, 60 is the right answer. So we can place here 60. So புரிஞ்சுக்க முடியுதாமா? ஸோ ஒவ்வொன்றா இது எல்லாமே வந்து செப்பரேட்டாக கொடுத்தது இங்கே நம்ம கிராஸ்வேர்ட் பஸ்ஸெல்லாம் ஃபில் பண்ணுறோம். ஸோ ரீட் பண்ண செய்ய செய்ய இட் வில் பி வெரி ஈஸி அண்ட் இன்ட்ரெஸ்டிங். ஸோ ஒரு ஏதோ சேலஞ்சிங்கான ஒரு விஷயத்த நம்ம கண்டுபிடிச்சு எழுதுறோம் இல்லையா? ஸோ வி வில் பி ஹாப்பி டு டூ ஆல் திஸ் சம். ஓகே, கம் ஹியர். எஸ் minus 1 gives 246 is the number of letters in Tamil language. ஸோ அவங்களே கொடுத்துட்டாங்க 246ஓட 1 ஆட் பண்ணும். அதாவது இந்த நம்பர்ல இருந்து 1 மைனஸ் பண்ணா எனக்கு 246 கிடைக்கும்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி லெட்டர்ஸ் இன் தமிழ் லாங்குவேஜ்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ வி நோ தட், isn't it? ஸோ 247 is the right answer. Clear? Okay, just enter in that place. So maximum we covered. Now we come to the down portion. X is 1005 multiplied by 6. அதாவது 1005 6ஆல மல்டிப்ளை பண்ணோம்னா என்ன ஆன்சர் வருமோ அதுதான் எக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டாங்க. ஸோ இஃப் யூ மல்டிப்ளை வி கெட் 6030. ஜஸ்ட் யூ கேன் செக் இட் ஹியர் வெதர் ஐ ஹவ் டன் கரெக்ட் ஆர் நாட். ஓகேவா? ஸோ அப்படியே எக்ஸுங்கிற காலத்து வாங்க. டவுனுனா டாப் டு பாட்டம் வி ஹாவ் டு என்டர். மேலேருந்து கீழே தான் எழுதணும். ஸோ இங்கே ஏற்கனவே 6ம் 3ம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ இன் பிட்வீன் காலத்தை மட்டும் நம்ம ஃபில் பண்ண போகிறோம். ஜஸ்ட் 1 0 அண்ட் ஹியர் 1 0. ஓகே, ஸோ இங்கே அப்படியே அந்த டேப்லெட் காலம் பாருங்க. ஸோ மேக்ஸிமம் வி ஃபில்டு ஜஸ்ட் பி அது மட்டும்தான் எம்டியாக இருக்குது அண்ட் எம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் இஸ் பி இஸ் த ப்ரெடிசஸர் ஆஃப் ஃபர்ஸ்ட் 3 டிஜிட் நம்பர். என்ன சொல்கிறாங்க? ஃபர்ஸ்ட் 3 டிஜிட் நம்பரோட ப்ரெடிசஸர். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் 3 டிஜிட் நம்பர் என்னது? Yes, 3 digit number start with 100. Clear? So I'll explain here. 100 minus 1. ஏன்னா predecessor before number தான் நம்ம எழுதணும். So 99 is the correct answer. But in P column last 9 is there. So we need to enter only 19. Hope you get it. Fine. Then only M column is empty. So no need to bother about remaining. If you check there also we have already entered here. நம்ம ஏற்கனவே என்டர் பண்ணிட்டோம். நீங்கள் அதை செக் பண்ணி பார்த்தா கூட நமக்கு அதே ஆன்சர்ஸ் தான் இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ கம் டு த லாஸ்ட். எம் இஸ் த சக்சஸர் ஆஃப் 9. இங்கே மொதல் ப்ரெடிசஸர் சொன்னாங்க. ஸோ பிஃபோர் நம்பர். இப்போ சக்சஸர் 9 ஆஃப்டர் 9 வாட் வில் கம்? ஸோ 10, isn't it? ஸோ 1 above and 0 down. ஸோ இட் வில் பி இன்ட்ரெஸ்டட், isn't it? ஸோ இதே மாதிரி தான் நம்ம சம்ஸ் படிச்சுட்டே வருவோம். அதாவது இந்த ஓவரால் போர்ஷன் வேரியபிள்ஸ் தான் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். எங்கே நமக்கு ஆன்சர் தெரியலையோ ஜஸ்ட் வி என்டர் த லெட்டர் அண்ட் வி வில் ஃபைண்ட் த ஆன்சர் இன் அ ஈஸி வே. ஸோ இது ஒன்ஸ் பார்த்தா புரிஞ்சுக்க முடியாது. ஸோ பிரைட் ஸ்டூடெண்ட் யூ வில் கேட்ச் இட். எனிவே ஜஸ்ட் கோ த்ரூ 1 or 2 times. It will be easy to understand. Clear? In this video, I try to make you understand, I think. If you have any doubt, ping me or ring me. மெய்ப்பொருள் காண்பதறிவு. Like a Hellcat.